عاصمہ جہانگیر کانفرنس کا اختتام مفرور ملزم کی تقریر سے کرانا ملک و آئینین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ وزیر اطلاعات نواز شریف کے خطاب کے بعد کانفرنس میں شرکت سے معذرت کی تھی۔ لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے اختتام میں نواز شریف کا خطاب رکھنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فواد چودھری نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مشورہ دیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں۔ سپریم کورٹ بار کی غیر جانبداری سے ہی وکلا کا تعاون ممکن ہوگا، ان کا مزید کہنا تھا۔ صرف سیاستدانوں کے خلاف ہی کارروائی کیوں؟ نیب دیگر افراد کو کچھ کیوں نہیں کہتی؟ شاہد خاقان عباسی کا سوال۔ کہتے ہیں قانون کے غلط استعمال سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ Never see NAB move against a person in power at that time. 80% plus of politicians never handle public money. How can NAB apply to a person who has never had any control over any public money? We believe that without political leadership, this country will not move forward. Turncoats, hypocrites, people who sell their loyalties don't make nations. And NAB is a tool to convert people into turncoats and to sell their souls. اقتدار میں بیٹھے لوگ قوم کے منتخب کردہ نہیں، طاقتور قانون سے بالاتر ہو چکے۔ عوام کس سے انصاف مانگے؟ پی پی رہنما قمر زمان کارا کہتے ہیں کہ ادارے نہ چاہیں تو کرپشن نہیں ہو سکتی۔ ایک بار پھر رائٹ ونگ کی جماعتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ ہمیں آئین کے اوپر عمل کرنا ہے، ڈیموکریسی کے تحت ملک چلانا ہے تو کلیئرٹی کے ساتھ چلائیے۔ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے۔ ایک بندہ جو کسی عہدے پہ بیٹھا ہے کسی جائز طریقے سے نہیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے؟ ریاست کے پاور کے اندر اپنا شیئر لینے کے لیے اور مذہب کی اکانومی سے اپنا فائنینشیل شیئر لینے کی کوششیں ہیں۔ کوئی قانون، کوئی آئین پبلک اوپینین سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ آپ اچھے قوانین بناتے ہیں اور معاشرے کو ان قوانین کے تحت چلاتے ہیں، تبھی معاشرے مہذب معاشرے بن پاتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ پالیٹکس شروع ہوئی ہے، خواتین و حضرات، اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ ملک کے عدالتی اور ریاستی ادارے علی احمد کرد کی تقریر پر فوری نوٹس لیں۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے ذہنی طور پر پاگل شخص نے اڑتا ہوا تیر پکڑنے کی کوشش کی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جمہوریت اور پارلیمانی سسٹم کی محافظ پاک فوج اور اس کی قیادت ہے۔ علی احمد کرد کی پاک فوج کے خلاف تقریر، عدالتی اور ریاستی ادارے فی الفور نوٹس نے۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا مطالبہ۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے دماغی پاگل شخص نے ججز کے سامنے قابل احترام ادارے کے بارے میں خرافات بکی۔ کیا ملکی تحفظ کے ضامن ادارے کی قیادت کے بارے میں ایسا بولنے پر اعلیٰ عدالتیں نوٹس لیں گی؟ میں آج انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑا ریسپیکٹفلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں۔ ایسے حالات کے اندر کہ جب اس وقت پچھلے 15 سالوں میں پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمانی سسٹم کا واحد ضامن جو ہے وہ پاک فوج ایک ادارے کے طور پہ ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ذہنی طور پر پاگل شخص کی اڑتا ہوا تیر پکڑنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ ان حالات میں ملک دشمن طاقتوں کی شے پر اس قسم کی نامنہاد ہیروگیری ملک جمہوری اور عدالتی سسٹم کے خلاف سازش ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ گیدڑ بھبکیوں سے باز رہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے فضائی حملے اور سرجیکل سٹرائک کی دھمکی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان ایسے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ دنیا فروری 2019 میں اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے تمام کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ اب بات کریں گے عوام کی بڑی پریشانی کی۔ لاہور میں موسم سرد ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کو پریشانی کا شکار کر دیا۔ خواتین کے لیے کھانا بنانا مشکل ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز شیخ عمر دراز سے جو ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر۔ جی بالکل، موسم کی تبدیلی کے باعث جو ہے لاہور میں بھی اب جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کہیں پہ گیس بالکل نہیں آ رہی ہو، کہیں پہ گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک فیملی موجود ہے، ان سے پوچھتا ہوں، سے جانتے ہیں۔ جی میڈم بتائیے گا، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، پریشر کم ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت پریشانی ہے گیس کی وجہ سے۔ آج میں ساگ لے کے آئی ہوں بازار سے، 2 گھنٹے لگے مجھے بنانے میں، اور پکنے میں اس ساری رات بھی جو ہے نا کم ہے۔ بچے بولتے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ صبح جو ہے وہ ہم ہنڈیاں جو ہے وہ چولہے پہ رکھتے ہیں، لیکن گیس کے پریشر کم ہونے کی وجہ سے رات تک کھانا جو ہے وہ نہیں بنتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تو
तौबा तौबा, किचन का बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया। हुकूमत अपने खर्चे कम क्यों नहीं कर सकती? शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार सवाल उठाया कि महंगी तरीन होने के बावजूद गैस आवाम को क्यों फराहम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि महंगे दामों गैस मिलेगी तो फिर बरामदात कैसे बढ़ेंगी। इमरान हुकूमत हमाकत दर हमाकत करके खुशगुमानी में मुब्तला है। इमरान खान गैस बहरान पर अवाम से माफ़ी मांगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नया मुतालिबा सामने आ गया। कहते हैं गैस बहरान समेत तमाम मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। घरों में चूल्हे ठंडे हो गए और वुज़रा मनाजरों के चैलेंज कर रहे हैं। नैब के पास बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने फालूदा वाले, छाबड़ी वाले और पापड़ वाले के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। एहतसाब अदालतों में नैब ने बदउनवानी के रेफरेंस दायर कर रखे हैं, जो कानून के मुताबिक किसी भी मुल्जिम को बेगुनाह करार देने की मुतल्लका अथॉरिटी है। जो लोग मीडिया में अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं, उन्हें मौजूद एहतसाब अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर अपने खिलाफ दायर मुकदमात की समाअत की दरख्वास्त करनी चाहिए। इस जालिमा निज़ाम और इस हुकूमत को नहीं मानते। बहुत जल्द अहले हक तेज़ी के साथ इस सिस्टम को लपेट देंगे। चाहते हैं ईमान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को जामे हफ्सा बना दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज़ की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। कहते हैं फैसल मस्जिद में बेपर्दगी ख़त्म ना की गई तो कंट्रोल संभाल लेंगे। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो न दी तो हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर आर्जी तौर पर उसका इंतज़ाम संभाल सकते हैं। सिर्फ फैसल मस्जिद की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस और सदर हाउस का भी कंट्रोल हासिल किया जाए और इस्लामी रियासत कायम की जाए और इसको जामे सदर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस को जामे हफ्सा बना दिया जाए। इसलिए कि ये सब कुछ काम नहीं कर रहे। इस जमहूरी का और दज्जाली निज़ाम और कुफरिया निज़ाम का खात्मा चाहती है। बैलेट बॉक्स इतने भरें कि कोई उठा सके ना चुरा सके। सरबराह तहरीक लब्बैक साद रिजवी ने अपने कारकुनों से मुतालिबा किया है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। ना रास्ते बदलेंगे ना मंजिल। कमजोर नजरिए वाले के पास एटम बम की भी कोई अहमियत नहीं। कमजोर जान ने उनका सब कुछ गया, हमारा कुछ नहीं गया। हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। तो मैं आपसे फिर ये कहता हूँ कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सके, इनके कंधे भी ना उठा सके। क्या कम पड़े क्या ज्यादा हो मैं नहीं जानता। मैं कहता हूं कागजों का वजन इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि कोई बाजू उठा ना सके, कोई बाजू बढ़कर चुरा ना सके। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की लाहौर के निजी अस्पताल आमद मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। सराजुल हक का कहना है कि चौधरी शुजात जैसी शख्सियत में शराफत की सियासत को फ़रोग़ दिया। इनकी सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। अवाम पीटीआई को इनकलाबी समझ रहे थे, वो मुकम्मल ख़राबी निकली। 17 नवंबर मुल्क की तारीख का स्याह दिन था। इमरान खान एक तरफा खेल खेलना चाहते हैं। कोयटा में खवातीन के लिए सज गया रंगारंग मेला, जिसमें फूड स्टॉल के साथ साथ बच्चों को मसरूफ रखने के लिए मजेदार गेम्स भी रखी गई हैं। देखिए मोहम्मद खान काकड़ की रिपोर्ट। कोयटा में खवातीन और बच्चों की तफरीह के लिए फैमिली मेले का एहतमाम। खाने पीने के लिए फूड स्टॉल्स और बच्चों के लिए गेम शो भी मौजूद। साइंस आर्ट नुमाइश भी मेले का हिस्सा। खवातीन कहती है मुस्बत सरगर्मियों से खवातीन को घर से बाहर बच्चों के साथ तफरीह का मौका मिलता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमें मिलनी चाहिए स्कूल्स में, ताकि स्टूडेंट्स को भी रेस्ट मिले थोड़ा स्टडीज से और वो भी इंजॉय करें आके। और बहुत सारे हमारा तो स्कूल में हमेशा ही यही तकरीब होते रहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बच्चों के साथ उनकी टीचर्स के साथ एक ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करें जिसमें बच्चे भी इंजॉय करें और पेरेंट्स भी और टीचर्स भी। मुंतज़मीन ने कहा फेस्टिवल हर साल मुनक़िद किया जाता है ताकि लोग घरेलू परेशानियों को भूल सके। हम अपने स्कूल में भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो, खुद काम करें और अपना काम करने में कोई आर महसूस ना करे। रंगारंग फेस्टिवल में साइंस और फैशन के शौकीन लोगों की पसंद का ख्याल भी रखा गया। कैमरामैन अहमद नहीम के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। सर्द मौसम की सुरमई शामों में चाय की चुस्कियां, अपनों के हमरा चाय का साथ, ऐसे में माहौल की रानाइयां दोबाला होने लगती हैं। मरवान सर चौधरी की रिपोर्ट। वक्त कलील बातें तवील, शिकवे हजार, पर जाने दीजिए, चाय पीजिए। गर्मा
गर्मा गर्म चाय की प्याली प्यारों और दोस्तों का साथ खुनक रातों के सहर को बढ़ाकर माहौल को मजीद हसीन बना देता है। चाय और अवाम का हमेशा ही से चोली दामन का साथ रहता है। बातों और मुलाकात का बहाना चाय से ही शुरू होता है, लेकिन चाय की ढेरों ढेर वैरायटी के बाद अब चाय सभी अपने शौक के मुताबिक पीते हैं। तंदूरी, कश्मीरी, जाफरानी और इलायचीदार चाय। चाय के बहाने सब दोस्त गेट टुगेदर हो जाता है हम लोगों का और अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है। पहले तो होता था कि हम फैशन करते थे, जी ये डिज़ाइनर के कपड़े, ये फलाना, ये मेकअप है। अब तो चाय में भी वैरायटियाँ आ चुकी हैं। मैं इस वक्त इलायची चाय पी रहा हूँ और आपको पता है मौसम के बदलते रंग के साथ जो है चाय जो है वो ज़रूरत बन जाती है हर एक की। चाय सर्द मौसम में तवानाई के साथ साथ हरारत भी बख्शती है। चाय के ट्रेंड में इजाफा होने की वजह से चाय कैफे और चाय स्टूडियोज भी बनने लगे हैं। चाय पिए, चाय पिलाएं, चाय पे बुलाएं, चाय से चाहत का दरवाजा खुलता है। कैमरामैन मुमताज अली के साथ मरवान से चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर।